डिप इनसाइट्स आज आम आलोचना करवा ओडिया साहित्य जो कथित साहित्य रही लोक साहित्य जोटा कि रही फोर्थ सेमिस्टर कोर 8 रे तो देखिए कौन कथित साहित्य और लोक साहित्य देखो प्रथम आम देखा प्रारंभिक जुग जोटा कि हूँ प्राक सारला जुग ख्रीष्टीय अष्टम नवम शताब्दी ठारू आरंभ करके 1400 शताब्दी पर्यंत परिव्यक्त यही जुग ओडिया साहित्यर आद्य काल बा उन्मेष काल यही जुगरे मुख्यतः तीनोटी धारार ओडिया साहित्यर विकास साधित होता देखा जाए कौन कौन सब रही साहित्य प्राक सारला जुगरे गोटे हूँ कथित साहित्य बा लोक साहित्य आउ गोटे अभिलेख साहित्य आउ गोटे लिखित साहित्य वर्तमान आम आलोचना करबा कथित साहित्य ओडिया भाषा रे विबद्ध साहित्य को लिखित हेबा पूर्वरु बहु पूर्वरु ढगढमाली नीति वचन कांदणा कृषक गीत दोली गीत नाना प्रकार लोक कहानी इत्यादि लोक मुखरे प्रचलित होई आसुथिबारु ए सबु को मुक साहित्य मौखिक साहित्य कथित साहित्य बा लोक साहित्य भाव में ग्रहण कर लोक शब्दर अर्थ टी जदि आम आलोचना करबा तेबे एही अत्यंत व्यापक अर्थ प्रदान करे लोक शब्दर अर्थ साधारण जनसमाज हो पारे पुनश्च यह समग्र विश्व भुवन को मध्य बुझाई पारे जनसमाज कहले पल्ली बा ग्रामीण जनता को बुझाए नहीं नगरवासी जनता को मध्य बुझाए देखो जदि आम कहिबार अर्थ आर भिन्न भिन्न अर्थ बाहर प्रथमे ग्राम को बुझाए पर नगर सृष्टि होइछि लोक साहित्य बा कथित साहित्य अंकुरोद्गम तेणु ग्राम रु ही रही मन रखिए यहाँ इंपोर्टाट पॉइंट कौ स्थान पल्ली लोक साहित्य सृष्टि लोक साहित्यर जन्मभूमि होछि पल्ली ग्राम तेणु यही लोक साहित्य को पल्ली साहित्य बा ग्राम्य साहित्य बोली मध्य कह जाए कहीं ना यहाँ जेहेतु लोक साहित्य पल्ली साहित्य बा ग्राम साहित्य सृष्टि होइछि तेणु यहाँ पल्ली साहित्य बा लोक साहित्य बोली कह जाए भारतीय संस्कृति गठित होइछि केउथरे वैदिक संस्कृति और लोक संस्कृति भारत जो संस्कृति रही केउ संस्कृति सहित मिसिकी सृष्टि होइछि एही भली जदि प्रश्न आसे उत्तरटी रहिबो वैदिक संस्कृति एवं लोक संस्कृतिर मिश्रण रे भारतीय संस्कृति सृष्टि होइछि वैदिक संस्कृति लोक संस्कृतिर उपर स्तर और अल्प संख्यक विद्वानक मध्य सीमित ताले वैदिक संस्कृति कोठी सीमित ना वैदिक संस्कृति लोक संस्कृतिर उपर स्तर और अल्प संख्यक विद्वानक मध्य सीमित है कि मात्र लोक संस्कृति जो देखो जेहेतु आम कथित भाषाटा को लोक भाषा बोली कह जाइछि तेणु प्रत्येक लोक मुखे मुखे यहाँ परिचित बहुत ही अधिक परिव्यक्त होउछि अर्थ लोक साहित्य लोक संस्कृतिर अंशविशेष यह समग्र जन समाजर साहित्य यह समग्र जन समाजर साहित्य रूपरे अभिहित करा जाइछि तेणु लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास लोक साहित्यर संज्ञा निर्णय करी कहंती जे साहित्य को महान विद्वान ठारू गंड मूर्ख पर्यंत समस्ते बुझीपारती जो साहित्यटा समस्त बोधगम्य साहित्य से साहित्य को आम लोक साहित्य बोली कही था लोक गीतर अन्यतम सफल संग्राहक होउछंती श्रीजुक्त चक्रधर महापात्र लोक गीत बा ग्राम्य गीतर जो संज्ञा प्रदान करछंती ताहा अधिक यथार्थ मने हुए तांको भाषा रे जो कविता मान एबे मध्य मुखे मुखे रही आसीछि केबे हेले ग्रंथ भाव परिचित हेबार सुजोग लाभ करी नाही बा कोनोसी व्यक्ति द्वारा केउ अज्ञात कोण रे सृष्टि लाभ करी ताहा विचक्षण महकरे जन समाजर कोणे कोणे प्रचारित होइछि एवं सार्वजनीन होई पारछि सेही ग्राम्य गीति बोली कह जाय ग्राम्य गीति काहाकु कह जाय देखंतु जो कविता मान वर्तमान मुखे मुखे परिचित केबे हेले ग्रंथरे जो गुडी आमे देखिबा को पाउना लोकक मुखरे ही से गुडी को परिचित हैला कि नाना बाया गीत धो बाया धोर बाया धो पुची गीत ए सब गुडी को लोक मुखरे परिचित तो से गुडी को सब होची ग्राम्य गीत ग्राम्य रे जेतबेले पर्व पर्वाणी हस खुशी रो माहौल हे जाय सेतबेले एही सब कोन हुए एही सब गीत गुडी कर प्रयोग देखिया को मिले आर गोटे किछि लिखित रूप नाही हैला तापर देखिबा
କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଓଡିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ପୃଷ୍ଠା 3। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖ ଏଇଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କଣ ଯୋଉ ରହୁଛି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ଯୋଉ ଇଏ ସଂଜ୍ଞାଟା ଯୋଉ ଲେଖିବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଯେ ଓଡିଆ ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ। ବିଦଗ୍ଧ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟରୁ ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ କଣ? ଗୋଟିଏ ହବ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ଗୀତ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାଟା ଯେତେ ଲୋକ ନିଜେ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଚୀନତା ଆମ ଇତିହାସ ଆମ ପୂର୍ବଜ ଆମ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ସନ୍ଦେଶ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଏହା କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟ ଗତି କରିଥିଲା? କୋଉଠି ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଗତି କରିଥିଲା? ଲିପି ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇ ଲିଖିତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା। କଣ ହେଲା? କେବେ ଲିପି? ଯେତେବେଳେ ଲିପି ବାହାରିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ବାହାରିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଲା, ଅକ୍ଷର ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ଏଗୁଡିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା। କ୍ରମେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଧାରାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିରେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିରେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ଏଟା ଲିଖିତ ରୂପରେ ରହିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ବଟ୍ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତାକୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇଟା ରହିଥିଲା, ହେଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ୟାର ଗୋଟେ ଏଇଠି ପୋଥି ଅଛି କି ଆର ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ନା ଲୋକ ଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଡଗଡ ମାଳି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ପାଉ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକର ଜନ୍ମକାଳୀନ ରୂପ ହୁଏତ ଏପରି ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ସେଇଟା, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଲେଖା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଦବା ହଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଯୋଉଟା କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ସେଇଟା ଅଲଗା ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା। ସମୟର ତାଳରେ ସେ ବଦଳି ବଦଳି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ଅନୁକୂଳତାରେ ସେଗୁଡିକ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କଣ୍ଠକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଏହା କଥିତ ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଓଡିଆ କୁହାଯାଏ ନା, ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଭାଷା ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଭାଷା ଅଲଗା, ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ଭାଷା ଅଲଗା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଭାଷା ଅଲଗା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ଆମର କାଳ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ରୂପ ମଧ୍ୟ, ଭାଷାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହବ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ନର ନାରୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଆମ ଭାଷାଟା ଆମେ କୋଉଠି ଶିଖିଛେ? ଆମ ମା ଠାରୁ ଶିଖିଛେ, ଆମ ମାତୃକା ଠାରୁ ଶିଖିଛେ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ଶିଖିଛେ, ଆମ ପରିବେଶରୁ ଶିଖିଛେ, ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛେ। ବେଦ ଭଳି ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଶ୍ରୁତିରୁ ଶ୍ରୁତିକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ କୁହନ୍ତି। ଲୋକବେଦ କୁହାଯାଏ। ବେଦଟାକୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବେଦଟା ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦର ଲିଖିତ ରୂପ ରହିଛି ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ 4 ଭାଗରେ। ବଟ୍ ଆଗରୁ ବେଦ ଗୁଡିକ ଅଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ଶୁଣିକି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ରହିକି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଆର ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିଲା। ୟାକୁ ଶୁଣିକି ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏନି କି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପାଠଟା ପଢିଲେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିଯାଏ, ହେଲା କି? କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଥି ସହିତ କଣ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରେନ ଫଙ୍କସନ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ କାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେ। ପାଟିରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, କାନରେ ଶୁଣିଛେ, ବ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଜଲ୍ଦି ପାଠ ମନେ ରହିଯାଏ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯାହା ବି ପଢନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ବେଦକୁ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ କଣ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଶ୍ରୁତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ। ଲୋକବେଦକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକବେଦ କୁହାଯାଏ? ଇଟ୍ସ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଲା କି? ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକି ଲୋକବେଦ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏହି ଧାରାଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ନର ନାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଦ ଭଳି ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ଶ୍ରୁତିରୁ ଶ୍ରୁତିକୁ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। କ୍ଲିୟର? ରଚୟିତା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଜି ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଭିଡିଓ।
ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ରଚୟିତା ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୋକ ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ ଦେଖିବା ହେଲା।